بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، مگر اب اندیشہ تھا کہ جب بھی وہ تنہا رہے گی تو وہ یاد آیا کرے گا، حواس پر چھا جایا کرے گا۔ عورت سب کچھ بھلا سکتی ہے مگر اپنی زندگی کے پہلے مرد کو کبھی نہیں بھلا پاتی۔ دشمن کی جیت کھٹک رہی تھی۔ وہ بڑی آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے لے گئی، وہاں سے پستول نکالا۔ پارس آنکھیں بند کیے کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑایا، خالی ہے۔ اس نے چونک کر پستول کو دیکھا، پھر اسے خالی پا کر غصے سے پھینک دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پارس کا کیا کرے۔ جسے زخمی کر کے اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی اسی کے چنگل میں خود آ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، سوچنے لگی، میں ایسے حالات میں نارمل رہتی ہوں، دماغ سے غصہ نکال دیتی ہوں تو ذہانت سے نجات کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ میری ایک کامیابی یہ ہے کہ پارس نے مجھے مرینا کی حیثیت سے نہیں پہچانا، دوسری کامیابی یہ ہوگی کہ میں بظاہر دوست بن جاؤں اور اس کی آستین میں رہ کر اسے ڈس لوں۔ وہ بستر سے اٹھ گئی۔ پارس نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ابھی باتھ روم سے آتی ہوں۔ وہ جانا چاہتی تھی۔ پارس نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ اچھا نہیں لگا لیکن اعتراض نہ کر سکی۔ ابھی اس نے دوست بن کر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے مطابق وہ میٹھی چھری بن کر مسکرائی، پھر بولی، کیا کرتے ہو؟ جانے دو۔ پچھلی رات میں خود کو چھڑا رہا تھا مگر تم نے نہیں چھوڑا، اس لیے چھوڑنے کی نہیں چھیڑنے کی بات کرو۔ اس نے سمیٹ لیا، اسے بازوؤں کی قید میں لے کر اس کروٹ سے اس کروٹ پہنچا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر یک لخت چپ رہ گئی۔ اس کروٹ پہنچتے ہی کوئی چیز اس کی کمر میں چبھنے لگی۔ وہ قدرے ٹھنڈی تھی اور سخت تھی۔ مرینا نے چپکے سے کمر کے نیچے ہاتھ لے جا کر اسے پکڑ لیا۔ وہ پستول سے نکلا ہوا ایک بلٹ تھا۔ پارس نے وہ تمام بلٹس اپنی پتلون کی جیب میں رکھے ہوں گے۔ جیب سے ایک گر پڑا۔ یہ نصیب کے کھیل ہوتے ہیں۔ وہ بلٹ مرینا کے ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ پورے اعتماد اور سکون سے کام کرنے کی عادی تھی۔ جلد بازی میں پارس سے الگ ہو کر اسے شبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بخوشی اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ ویسے ماننا بھی مہنگا پڑ رہا تھا۔ وہ دشمن اچھا لگ رہا تھا۔ مردوں میں یہی خرابی ہے، زہر لگتے ہیں۔ یہ بھی مشکل ہے کہ یہ زہر نہ پیو تو بے کلی نہیں جاتی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، وہ مدہوش پڑی رہی۔ دشمن نے عجیب طرح سحر زدہ کیا تھا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ خود پر جبر کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ پارس چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ وہ بولی، میں ابھی باتھ روم سے آتی ہوں۔ وہ بستر سے اتر کر فرش پر کھڑی ہوئی۔ پہلے اس نے غصے میں پستول کو پھینک دیا تھا۔ وہ ایک قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا لباس درست کرنے کے بہانے جھک کر فرش پر سے اٹھا لیا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی باتھ روم میں آ گئی۔ دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بزدل نہیں تھی لیکن پارس پہاڑ لگ رہا تھا۔ یہ فکر تھی کہ ایک ہی بلٹ ہے، اس سے پہاڑ کا کچھ نہ بگڑا تو کیا ہوگا۔ آج وہ بہت بڑا مارکا سر کرنے والی تھی۔ اسے اپنے اندر کی یہ کمزوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پارس اس کے حواس پر چھا گیا تھا، اس کے دل میں اتر گیا تھا، اس کے لہو میں دوڑ رہا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ ساری کیفیات سچ نہ ہوں۔ اس حقیقت کو جھٹلانے کا صرف ایک راستہ تھا کہ وہ اسے گولی مار دے۔ اب اس نے دیر نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ دل و دماغ بدلتا اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، باتھ روم سے باہر آئی۔ پارس بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر باتھ روم جانے کے لیے آگے بڑھا، اسی لمحے میں اس نے گولی چلا دی۔ وہ جنرل کی بھتیجی تھی، سچا نشانہ لگاتی تھی۔ پارس اپنی پسلیوں کو تھام کر پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، پھر پلنگ سے ٹکراتے ہوئے فرش پر گر پڑا۔ گولی ایک آدھ پسلی کو توڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے مگر مسکراتے ہوئے بولا، میں بڑا سخت جان ہوں، ایک گولی سے نہ مر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری طرح بے ہوش ہو سکتا ہوں۔ کیا دوسری گولی نہیں ہے؟ دوسری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پستول کو پارس کے پاس پھینک دیا، پھر فاتحانہ انداز میں اس کے دماغ کے اندر پہنچ گئی۔ اسے زخمی کرنے کا یہی فائدہ حاصل ہوا، وہ اپنے اندر اسے محسوس نہ کر سکا۔ فرش پر سے اٹھنے لگا۔ اسی وقت مرینا نے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ غیر معمولی قوت برداشت کے باوجود پارس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے زلزلے میں وہ فرش پر تڑپنے لگا۔
जगत आंटी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ, ये लड़का क्यों चीख रहा है? मरीना ने कहा, पता नहीं, शायद किसी किस्म का दौरा पड़ा है। उसने फिर एक जबरदस्त झटका पहुंचाया। अब चीखने की भी सकत नहीं रही थी। उसका जहन गहरी तारीकी में डूबता चला गया। फिर उसे खबर ना रही कि वो कहाँ है और किस आलम में है। वो मुर्दा नहीं था, जिंदा था। जल्द या बदेर होश में ही आना था। पहले वो आंखें बंद करके तकलीफ से कराहता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल कर देखा। शायद रात थी या नहीं थी, मगर अंधेरा था। कब्र जैसी तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। तब वो तकलीफ के बावजूद हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो किसी बिस्तर पर था। उसने बुलंद आवाज से पूछा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? यहाँ अंधेरा क्यों है? जवाब दो। जवाब नहीं मिला, मगर बात समझ में आ गई। अभी पिछली शाम उसने जोजो से झूठ बोला था कि किसी दुश्मन ने उसे तारीक कैद खाने में पहुंचा दिया है। ये इबरत का मकाम था। झूठ सच हो गया था। मरीना ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की थीं। ऐसी कामयाबियां कि दोस्त और दुश्मन सभी उसे खतरनाक बला कहने लगे थे। बाबा साहब के इदारे को चैलेंज करना और मेरी फैमिली के किसी फर्द पर हाथ डालना कोई बच्चों का खेल ना था। लेकिन उस बला ने पारस को कैदी बना लिया था। अब तक पारस और अली तैमूर किसी की गिरफ्त में नहीं आए थे। पारस की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था। ये दोस्त और दुश्मन सभी के लिए धमाका खेज इतला थी, और ये इतला खुद मरीना ने दी थी। उसने इतला देने से पहले पारस के कमज़ोर दिमाग पर तनवीमी अमल किया था। उसे पूरी तरह अपना ताबेदार बना लिया था। फिर सबसे पहले सुपर मास्टर से राबिता किया था और कहा था, मैं साबिका जनरल की भतीजी मरीना डी फोंजा बोल रही हूँ। हमारे सिविल और फौज के आला हुदेदारों की मीटिंग कॉल करो। मैं बहुत से अहम मामलात पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, तुम मुझे हुक्म दे रही हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि मैं तुम्हारे लिए आला हुकाम को एक जगह जमा करूं? वो बोली, तुम हमारे मुल्क के सुपर मास्टर हो। अगर इस ओहदे पर ना होते तो तुम्हारे दिमाग में जल्जले पैदा कर देती। मैं अपने मुल्क की मुफादात के सिलसिले में बात करूंगी। 1 घंटे के अंदर तुमने आला हुकाम को एक जगह ना बुलाया तो एक ही दिमागी झटके से सुपर मास्टर की कुर्सी से गिरा दूंगी। 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी कुर्सी बचा लो। वो धमकी देकर मास्क मैन के नाइब के पास पहुंची। फिर बोली, मुझे यकीन है कि तुम्हारे मुल्क में मेरा नाम गूंज रहा होगा। मेरा नाम मरीना डी फोंजा है। नाइब ने कहा, खुशामदीद मिस मरीना, तुम तो ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दे रही हो। तुम्हारा यकीन दुरुस्त है। यहाँ तुम्हारा बहुत जिक्र होता है। मास्क मैन तुमसे बातें करने में फ़ख्र महसूस करेगा। मुझे भी खुशी होगी। उसने कंप्यूटर के ज़रिए मास्क मैन को बताया, मिस मरीना आपसे बातें करना चाहती हैं, अभी मेरे दिमाग में मौजूद हैं। जोजो के हाथ से निकल जाने और पास्कल बूबा के हलाक होने के नतीजे में मास्क मैन को उसके ओहदे से हटाकर जेल भेज दिया गया था। उसकी जगह नया मास्क मैन आया था। वो हसास दिमाग रखता था, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता था। 5 मिनट तक सांस रोकने का आदी था। उसने कंप्यूटर को ऑफ किया, फिर टेलीफोन के जरिए नाइब से कहा, मिस मरीना, मैं अपने नाइब के जरिए आवाज़ सुना रहा हूँ, चलिए आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। मरीना ने मास्क मैन के दिमाग में आकर कहा, तुम यकीनन योगा के माहिर हो, इसलिए बड़ी फराख दिली से दिमाग में जगह दे रहे हो। हाँ, यही बात है। वैसे तुमने राबता करके दोस्ती की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अब हमारा हर कदम तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती के लिए उठेगा। मैं पैदाइशी अमरीकन हूँ। सुपर मास्टर और दूसरे आला हुक्काम की मेहरबानियों से मैंने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है। फिर तुम कैसे तवक्को करते हो कि मैं अपने मुल्क और कौम की वफादार नहीं रहूँगी और तुम्हारी झोली में आ गिरूंगी? सुपर मास्टर के तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक एक करके सोनिया के हत्थे चढ़ गए या किसी बहाने अपने मुल्क से निकल आए, जबकि वो तमाम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी तरह पैदाइशी अमरीकन हैं। किसी भी मुल्क के तमाम बाशिंदे मुहिब्बे वतन नहीं होते, कुछ गद्दार भी होते हैं। मैं सिर्फ अपने मुतल्लिक कहती हूँ कि आखिरी सांस तक सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम करती रहूँगी। हम और तुम नदी के 2 किनारे हैं, कभी नहीं मिल सकेंगे। तो फिर मेरे पास आने का क्या मकसद है? पहले तो ये बताने आई हूँ कि मैंने फरहाद अली तैमूर के बेटे पारस को अपना ग़ुलाम बना लिया है। क्या तुम यकीन करोगे? ये यकीन करने की बात नहीं है, लेकिन तुमने अचानक ही तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा कर दी है। जैसे कारनामे तुम अंजाम दे रही हो, उसके पेश नज़र किसी हद तक पारस के ग़ुलाम बन जाने का यकीन किया जा सकता है। वो अपने बाप की तरह अय्याश है और सुना है तुम हुस्न का शाहकार हो और गज़बनाक शबाब की हामिल हो। मैंने पारस को हुस्न व शबाब से नहीं,
اپنی صلاحیتوں سے اسیر کیا ہے۔ تم سے بھی زیادہ صلاحیتوں والے موجود ہیں، لیکن وہ کبھی پارس اور علی تیمور کو زیر نہ کر سکے۔ تم اپنی صلاحیتوں پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہو، مگر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو، پھر یہ ضرور تسلیم کرو گی کہ وہ فرحاد زادہ تمہارے حسن و شباب کا چارہ دیکھ کر دام میں آیا ہے۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تاریک قید خانے میں پہنچاؤں، تاکہ وہ میرے ملک کے خلاف کسی دوسری سپر طاقت کے لیے کبھی کام نہ کر سکیں۔ ابھی 5 قیدی ہیں، جلدی باقی بھی میری گرفت میں آ جائیں گے۔ اگر تم صرف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کر رہی ہو تو پھر پارس کو کس مقصد کے لیے قیدی بنایا ہے؟ کیا یہ سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پارس کی دیوانی جو اس کی تلاش میں نکلے گی تو میں اسے پھانس کر کال کوٹھڑی میں لے جاؤں گی؟ منصوبہ اچھا ہے، لیکن 10-11 ماہ تک تم جو پر ہاتھ نہیں ڈال سکو گی، کیونکہ وہ پارس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں صبر و تحمل سے کام کرتی ہوں، مجھے جلدی نہیں ہے، میں 11 ماہ تک انتظار کروں گی۔ ذرا اپنے طریقہ کار پر غور کرو، تم اپنے کردار پر صبر و تحمل کا پردہ ڈال رہی ہو، جبکہ در پردہ 11 ماہ تک پارس سے بہلتی رہو گی۔ تم میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہو، لیکن مجھے غصہ نہیں آتا۔ چلو اب کام کی بات کرو۔ تم لوگ الپا کا برین آپریشن کرا چکے ہو، کئی ڈاکٹر اسے دن رات اٹینڈ کرتے ہوں گے، بالکل اسی طرح محنت ہو رہی ہوگی جس طرح کبھی جو پر ہو چکی ہے۔ کیا ایک ٹھوکر کے بعد دوسری ٹھوکر بھی کھانا چاہتے ہو؟ تمہارا خیال ہے الپا بھی جو کی طرح پارس کی ہو جائے گی؟ پارس کی نہیں، ہماری ہوگی، کیونکہ وہ بھی پیدائشی امریکن ہے۔ ہمارے حکام نے اسے ٹیلی پیتھی کا علم دیا ہے۔ میں تمہیں سمجھانے آئی ہوں، ہماری چیز ہمیں واپس کر دو، ورنہ جب بھی تم اسے میدان عمل میں لاؤ گے میں اسے تاریک قید خانے میں پہنچا دوں گی۔ ماسک مین نے کہا، ہم نے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سلسلے میں بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، اس بار ہم اتنے محتاط ہیں کہ الپا پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ ہمیں تمہارے تاریک قید خانے والا طریقہ بہت پسند آیا ہے۔ آپریشن کے بعد الپا کے ذہن کو تاریکی کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ہم اسے ایک وسیع و عریض زیر زمین محل میں رکھیں گے، جہاں سورج یا بجلی کی روشنی کبھی نہیں پہنچے گی۔ وہ کبھی گھٹن محسوس نہیں کرے گی، وہ یہی سمجھتی رہے گی کہ ایک محدود اور تاریک دنیا میں پیدا ہوئی ہے اور ایک دن اسی تاریکی میں مر جائے گی۔ ماسک مین نے ذرا توقف کیا، پھر کہا، یہ تو زیر زمین تاریک محل کی باتیں ہیں، وہ کبھی اس محل سے باہر نہیں آ سکے گی، اور دوسروں کا راستہ روکنے کے لیے بڑے جان لیوا حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ میں ان انتظامات کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ جب زندگی سے بیزار ہو جاؤ تو الپا کی طرف جانے کا ارادہ کر لینا۔ تم ارادے کی بات کرتے ہو؟ میں اپنے ملک کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو حاصل کرنے کی قسم کھا چکی ہوں، پھر الپا کو کیسے چھوڑوں گی؟ جان لیوا حفاظتی انتظامات کا دھونس نہ جماؤ۔ اپنے وطن کے لیے زندگی کو داؤ پر لگا کر فرحاد کی فیملی سے ٹکرا رہی ہوں۔ تم لوگ کیا چیز ہو؟ وہ اپنے حوصلے اور عزم کی باتیں کر کے ماسک مین کے دماغ سے چلی آئی۔ اپنی جگہ حاضر ہو کر خالی نظروں سے ایک طرف تکنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر تک نہ کچھ سوچنا چاہتی تھی، نہ سوچ کے ذریعے کسی سے بولنا چاہتی تھی۔ اسے 10 منٹ بعد سپر ماسٹر کے پاس جانا تھا، اپنے ملک کے اعلیٰ حکام سے کچھ بولنا تھا، اس لیے 10 منٹ تک خاموش رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پارس کو اپنا معمول اور تابعدار بنانے اور اسے تاریک کمرے میں پہنچانے کے بعد بھول جانا چاہتی تھی، مگر جانے کیوں بدن میں درد ہوتا تو پارس جوڑ میں دکھنے لگتا تھا، بے اختیار انگڑائیاں آنے لگتی تھیں۔ بستر پر لیٹنے کے بعد تکیے کو بازوؤں میں لے کر سینے سے لگائے رکھنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ ایسا کرتی تھی، تکیہ اس کے سنگ ہوتا تھا، لیکن اس سنگ دل کی طرح سنگ نہیں ہوتا تھا۔ وہ چونک گئی۔ ابھی اس نے سوچا تھا کچھ نہیں سوچے گی، مگر اسے سوچ رہی تھی۔ وہ تنہا کتنے ہی معاملات میں مصروف رہتی تھی، سوچنے اور غور کرنے کے لیے بتیرے معاملات تھے، مگر سوچ پھر پارس کی طرف چلی جاتی تھی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، بوڑھا اپنی قبر کی طرف جاتا ہے، اور جوانی اپنے جلاد کی طرف بھاگتی ہے۔ اپنی اپنی عمر کے مطابق سوچ بے لگام ہوتی ہے۔ مرینا کو سوچ کی بے اختیاری پر اختیار نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن سے پارس کو بھگا کر سپر ماسٹر کے پاس آ گئی۔ کچھ اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ اس نے سپر ماسٹر سے کہا، میں آ گئی ہوں۔ سپر ماسٹر نے اس کی آمد کا اعلان کیا۔ فوج کے نئے جنرل نے کہا، مس مرینا، تمہارے انکل نے جنرل کے عہدے پر رہ کر ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اب تم کس لیے آئی ہو اور یہ ہمیں ایک جگہ بلانے کا کیا طریقہ ہے؟ تم نے سپر ماسٹر کو دھمکی دی تھی،
ہم اپنے سپر ماسٹر کی سلامتی کے لیے اہم مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں ٹیلی پیتھی کا علم دیا تھا؟ وہ بولی، آپ لوگوں نے بچوں کے ہاتھوں میں بندوق دے دی مگر اسے چلانے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے نوجوان اور نادان تھے۔ جس طرح میں اپنی حفاظت آپ کرتی آئی ہوں اس طرح ہمارے دوسرے جوان نہ کر سکے۔ سونیا انہیں ٹریپ کرتی اور اس کا الزام میرے انکل پر آتا۔ میں پوچھتی ہوں میرے انکل قصوروار ہیں تو میں دشمنوں کے ہتھے کیوں نہ چڑھ گئی؟ تم غیر معمولی ذہانت رکھتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نوجوان ٹریپ کیے گئے تھے وہ ذہین نہ ہونے کے باعث دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ ان کی نادانی اور ناتجربہ کاری کے ذمہ دار میرے انکل نہیں ہیں۔ کیا تم اپنے انکل کی طرف سے صفائی پیش کرنے آئی ہو؟ صرف صفائی پیش نہیں کر رہی ہوں، ان کے دور میں ملک کو جو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کو فائدے میں بدل رہی ہوں۔ میں اپنے ملک کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک ایک کر کے واپس لا رہی ہوں۔ سب نے حیرانی سے سپر ماسٹر کو دیکھا کیونکہ وہ اسی کی زبان سے بول رہی تھی۔ ایک نے پوچھا، تم انہیں کب لا رہی ہو؟ واپس لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پھر انہیں آپ لوگوں کے پاس پہنچا دوں گی اور سونیا وغیرہ کو موقع دوں گی کہ وہ پھر آپ کے کمزور حفاظتی انتظامات سے انہیں نکال لے جائیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری صرف میرے انکل پر نہیں، آپ لوگوں پر بھی تھی۔ آپ سب کو اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تم فضول باتوں میں ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ آپ کے وقت اور آپ کی ذہانت کو میں نہیں، یہ شراب ضائع کر رہی ہے۔ اگر ذہانت کی باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو غور سے سنیں۔ میں نے دشمنوں سے اپنے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھین لیا ہے اور انہیں ایک تاریک قید خانے میں سلامتی سے رکھا ہے۔ کیا اپنے ملک کے جوانوں کو تاریک قید خانے میں رکھنا دانش مندی ہے؟ ہاں، دانش مندی ہے۔ دشمن خیال خوانی کرنے والے ان 4 کے دماغوں میں جا کر یہ معلوم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ انہیں کہاں قید کیا گیا ہے۔ دشمن ان 4 سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے۔ اس طرح وہ ہمارے ٹیلی پیتھی کے ہتھیاروں کو ہم پر ہی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، مگر ان 4 سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ میں آہستہ آہستہ نفسیاتی طریقوں سے ان کے حواس پر چھا رہی ہوں۔ چپکے معلوم کرتی رہوں گی کہ کوئی دشمن کب ان کے دماغوں میں آتا ہے، پھر موقع پاتے ہی ان پر تنویمی عمل کرتی ہوں۔ ایک دن جب میں انہیں تاریک قید خانوں سے باہر لاؤں گی تو ان کے چہرے اور ان کے ذہن بدل چکے ہوں گے، ان کی آواز اور لہجہ بھی بدل جائے گا۔ دشمن خیال خوانی کرنے والے ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی ان کا سراغ لگا سکیں گے۔ ایک نے کہا، واقعی تمہاری پلاننگ زبردست ہے۔ سونیا اور اس کی ٹیم سے اپنے 4 خیال خوانی کرنے والوں کو چھین لینا کوئی مذاق نہیں ہے۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ دوسرے نے کہا، لیکن مرینا، تم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ اب سونیا وغیرہ ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ اب تم ہمارے باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حاصل نہیں کر سکو گی۔ میں کچے منصوبے نہیں بناتی، تنہا رہتی ہوں، شراب نہیں پیتی، عیاشی نہیں کرتی، خوب سوچ سمجھ کر پلان تیار کرتی ہوں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میں نے فرحاد کے بیٹے پارس کو بھی تاریک قید خانے میں پہنچا کر تنویمی عمل کے ذریعے غلام بنا لیا ہے؟ پہلے تو سبھی چند لمحوں تک سکتے میں رہے، پھر ایک حاکم نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تم اپنی عمر سے زیادہ نہیں بول رہی ہو؟ آپ ہاٹ لائن پر سونیا، سلمان واسطی یا بابا صاحب کے ادارے کے ذمہ دار افراد سے معلوم کریں، وہ تصدیق کریں گے۔ نئے جنرل نے کہا، مرینا، تم ہم میں سے کسی کی زبان سے گفتگو کرو، سپر ماسٹر کو ہاٹ لائن پر تصدیق کرنے دو۔ میں اپنے دعوے کی تصدیق ہونے کے بعد ہی گفتگو آگے بڑھاؤں گی۔ سپر ماسٹر نے جناب علی اسد اللہ تبریزی سے رابطہ کیا، پھر کہا، مجھے ایک اطلاع ملی ہے، آپ اس اطلاع کی تصدیق فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا، اگر وہ بات مجھ ناچیز کے علم میں ہوئی تو ضرور تصدیق کروں گا۔ کیا فرحاد کا بیٹا پارس کسی دشمن کی قید میں ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ سلمان واسطی کی زبان سے سنا ہے کہ پارس کو کسی تاریک کمرے میں قید کیا گیا ہے اور اسے قید کرنے والی ایک لڑکی مرینا ڈی فونزا ہے۔ چونکہ سلمان واسطی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، لہٰذا میں اس سچے انسان کے حوالے سے اس اطلاع کی تصدیق کرتا ہوں۔ سپر ماسٹر نے شکریہ کہہ کر رابطہ ختم کیا، پھر اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران سے کہا، مرینا نے سچ کہا ہے، جناب علی اسد اللہ تبریزی نے تصدیق کی ہے۔ سب نے خوش ہو کر باری باری کہا، مرینا، براوو، شاباش، تم نے تنہا وہ کام کیا ہے جو ہماری پوری فوج نہ کر سکی۔ علی تیمور مکھن کے بال کی طرح ہماری مسلح فوج کے درمیان سے نکل گیا تھا۔ پارس بھی ایک ایسا ہی طوفان ہے جسے تم نے مٹھی میں بند کر لیا ہے۔ بائی گاڈ، تمہاری تعریفیں جتنی بھی کی جائیں وہ کم ہیں۔
वो बोली, मैं तारीफों से कभी खुश नहीं होती। आप ये सोचें और बताएं कि मैंने पारस को किस लिए कैदी बनाया है। एक ने कहा, पारस सोनिया का लाडला है, तुमने सोनिया की कमर तोड़ दी है। मरीना ने कहा, अभी आपने कहा था कि 4 टेलीपैथी जानने वालों को छीन लेने के बाद मैं बाकी जवानों को वापस नहीं ला सकूंगी, क्योंकि सोनिया और उसके साथी होशियार हो गए हैं। इतनी सी बात मैं भी समझती हूँ, इसीलिए पारस जैसे मोहरे को जकड़ लिया है। अब उसके बदले सौदा करूंगी। पारस उसी शर्त पर उन्हें वापस मिलेगा कि वो पहले हमारे टेलीपैथी जानने वाले वापस करेंगे। एक ने कहा, ये हुई नहले पर दहले वाली बात। दूसरे ने कहा, आज तक किसी ने सोनिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। हम तुम्हें सलाम करते हैं। वो फौजी अंदाज में सैल्यूट करने के लिए उठा। दूसरे भी उठ गए। उनमें से कई नशे के बायस डगमगा रहे थे। मरीना ने कहा, नशे का सलाम पानी का बुलबुला होता है जो उभर कर मिट जाता है। आप सुबह उठेंगे तो ये सलाम और मेरी तारीफें भूल चुके होंगे। नए जर्नल ने कहा, हम नशे में नहीं हैं, बस ज़रा सुरूर आ गया है। एक हाकिम ने कहा, मैं पूरे होशो हवास में हूँ और पूछता हूँ कि तुम हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले जवानों को कब यहाँ ला रही हो। मैं जवाब दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नशे में नहीं हैं तो बताएं मैंने क्या जवाब दिया था। सब सोच में पड़ गए। एक फौजी अफसर ने अपना ग्लास खाली करते हुए कहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तुमने जवाब दिया था कि ठहरो, ज़रा एक और पैक बना लूँ। वो खाली ग्लास में विस्की डालने लगा। दूसरे ने कहा, भाई मरीना, तुमने कहा था पहले अपने जवानों के चेहरे, दिमाग और लहजे बदलोगी, फिर उन्हें यहाँ लाओगी। सब ने तायद की, ठीक ठीक, तुमने यही कहा था। वो बोली, मुझे अफसोस है आप लोग मेरी बातें तवज्जो से नहीं सुन रहे थे, या फिर नशे ने भुला दिया है। मैंने साफ इनकार किया था कि टेलीपैथी जानने वालों को आपके पास नहीं लाऊंगी। क्यों नहीं लाओगी? इस सवाल का भी जवाब दे चुकी हूँ। फिर एक बार सुन लें, आप लोग माजी में अपने जवानों की हिफाजत ना कर सके। आपके इंतजामात, आपके मंसूबे सब कमज़ोर थे। मैं अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ख़तरात मोल लेकर बड़ी मेहनत से वापस ला रही हूँ। उन्हें फिर एक बार अगवा होने के लिए आप लोगों की तहवील में नहीं दूंगी। वो सब मेरी पनाह में रहेंगे। ये सरासर हमाकत है। तुम उन्हें लंदन में छुपाओगी? पेरिस वहाँ से 1 घंटे के फासले पर है और वो फरहाद और सोनिया का शहर कहलाता है। तुम दुश्मनों के करीब रहने का बचगाना फैसला कर रही हो। वो बोली, पेरिस और न्यूयॉर्क के दरमियान हज़ारों मील का फासला है। सोनिया और उसके साथी हज़ारों मील से आकर न्यूयॉर्क से हमारे जवानों को ले गए। लिहाजा कम या ज़्यादा फासला कोई अहमियत नहीं रखता, सिर्फ हिकमत अमली की अहमियत होती है। जनरल ने कहा, तुम कुछ भी कहो, हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ तुम्हारी पनाह में रहें। एक और फौजी अफसर ने कहा, हम तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तुम हमारे मशवरों पर अमल करोगी। तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ सिखाया गया था, क्या तुम वो भूल गई हो? मुझे याद है, आप लोगों की उल्टी सीधी ट्रेनिंग के नतीजे में सारे जवान दुश्मनों की झोली में चले गए। जब आप जैसे बुजुर्ग और तजुर्बाकार फौजी अफसरान नाकामी पर नाकामी का मुंह देखते आए हैं, तो आप लोगों की दी हुई ट्रेनिंग का अंजाम भी नाकामी ही है। इसलिए मैं अपने तौर पर काम कर रही हूँ। हमारा मुल्क सुपर पावर कहलाता है। क्या इतनी बड़ी हुकूमत तुम्हारे इशारों पर चलेगी? नहीं, मुझे सियासत और हुकूमत करने का शौक़ नहीं है। यहाँ सिर्फ टेलीपैथी का शोबा मेरे हाथ में रहेगा। तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले जवान मेरे मातहत बनकर रहेंगे और मेरे अहकामात की तामील करेंगे। आप अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी के मुताबिक बताएंगे कि मुझे ख्याल ख्वानी करने वालों से मुल्की मुफादात के लिए क्या काम लेना है। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोगों की पॉलिसी दुरुस्त है और हमारे टेलीपैथी जानने वाले जवानों को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो मैं उनसे काम लूँगी। वरना गलत पॉलिसी हुई तो हम में से किसी की टेलीपैथी तुम्हारे काम नहीं आएगी। एक हाकिम ने कहा, वाह क्या चालबाजी है। हम अपने मुल्क के हुक्मरान होंगे, लेकिन तुम दरपर्दा हमारे सरों पर बैठकर हुकूमत करोगी। दूसरे हाकिम ने कहा, ये बात नहीं है। हमें मरीना की सच्ची और खरी बातों को तस्लीम करना चाहिए। हम सब की नाकस पॉलिसियों के सबब हमें टेलीपैथी के शोबे में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता रहा है। मरीना हमारे जवानों को वापस लाकर ये नुकसान पूरा कर रही है। लिहाजा जहां तक टेलीपैथी का ताल्लुक है, मरीना को एक बार इसकी जिम्मेदारियां सौंप कर उसे अपने तौर पर काम करने का भरपूर मौका देना चाहिए। सुपर मास्टर ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हालांकि ये मेरा शोबा है। फिर भी मैं बखुशी मरीना की इसलिए हिमायत कर रहा हूँ कि उसने अब तक ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं। आइंदा भी उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। रफ्ता रफ्ता मरीना को हिमायत हासिल होने लगी।
आला हुकाम इस बात पर मुत्तफिक हो रहे थे कि उस ज़हीन लड़की को अपने तौर पर काम करने का पूरा मौका देना चाहिए। जनरल ने कहा, आप लोग नशे में हैं, इसीलिए सोचे समझे बगैर एक लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। मैं ऐसे जज्बाती फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। मरीना ने कहा, जनरल, तुम्हें दरअसल ये अंदेशा है कि मैंने आला हुकाम और फ़ौज के अहम अफसरान की हिमायत हासिल कर ली तो अपने अंकल को जनरल के ओहदे पर वापस ले आऊँगी और फिर तुम्हें कमतर ओहदे पर जाना होगा। वो गुस्से से बोला, ये झूठ है। ये मत भूलो कि मैं चोर ख्यालात पढ़ लेती हूँ। अभी मैं तुम्हारे दिमाग में थी, क्या मैं अपनी ज़ुबान से बताऊँ कि? वो बात अधूरी छोड़कर जनरल के दिमाग में आई। वो बेख्तियार बोला, नहीं, मैं ये भूल गया था कि तुम मेरे अंदर आ सकती हो। वाकई मैं जनरल के ओहदे से नीचे नहीं जाना चाहता और तुम्हारे अंकल के वापस आने का रास्ता रोकना चाहता हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, जनरल, ये बड़े अफसोस की बात है कि मरीना हमारे मुल्क की खोई हुई टेलीपैथी की कुव्वतें वापस ला रही है और तुम एक ओहदे की खातिर उसकी मुखालफत कर रहे हो। मरीना ने कहा, मैं पहले कह चुकी हूँ कि सिर्फ टेलीपैथी के शोबे तक महदूद रहूँगी। आला हुक्काम और फौजी अफसरान के मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगी। अलबत्ता एक दरख्वास्त करूँगी कि मेरे अंकल को 24 घंटे के लिए जनरल के ओहदे पर वापस लाया जाए, फिर इज्जत और वक़ार से उन्हें रिटायर किया जाए। जनरल ने कहा, मरीना ने बड़ी दानिशमंदी से दरख्वास्त की है। मैं 24 घंटे के लिए जनरल के ओहदे से सबकदोश हो जाऊँगा। मरीना चाहती तो ये बात जबरन मनवा सकती थी, लेकिन वो बड़ी जहानत और सलीके से दूसरों की हिमायत हासिल करना जानती थी। मीटिंग बर्खास्त होने तक सब उसके हामी बन गए और ये फैसला हो गया कि टेलीपैथी का शोबा उसके हाथों में रहेगा और वो अहम मामलात में सुपर मास्टर से राबता करती रहेगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। एक इजी चेयर पर बैठी हुई थी। सामने बिस्तर बुला रहा था, मगर वहाँ जाकर लेटने से वो सारे बदन में आकर दुखने लगता था। ये अच्छी बात नहीं थी। वो अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक हर काम करती थी, मगर गुजरी हुई बदन तोड़ बातें वक्त बे वक्त याद आ जाती थीं। सारे काम छोड़कर बिस्तर पर लेटकर उसे सोचते रहने को जी चाहता था और ये बात जहानत और मुस्तकिल मिजाजी के खिलाफ थी। ऐसी बेचैनी के दौरान एक बात समझ में आई कि उसने पारस को तारीक कमरे में पहुंचाकर गलती की है। इसी वजह से वो ज़्यादा याद आता है, ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। दिल कहता था कि 2 कदम पर तहखाना है, वो ज़रा देर उसके पास वक्त गुजार कर आ सकती है। अगर वो दूर होता और वहाँ तक आसानी से रसाई हासिल ना होती तो सब्र आ जाता। वो खुद को इस हद तक मसरूफ़ रखती कि पारस की तलब महदूद हो जाती, काम भी होता रहता और जज्बात भी नॉर्मल रहते। इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ी दानाई से किसी भी शौक़, किसी भी जज्बे को थपक कर दीवानगी को ख़त्म कर देती थी और खूब सोच समझकर तरीक़ाकार का तयन करती थी। वो पारस को या दुनिया के किसी भी मर्द को अपने लिए लाजमी बनने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए फ़ैसला कर चुकी थी कि सोनिया से सौदा करेगी। पारस को उसके हवाले करके अपने टेलीपैथी जानने वालों को हासिल करेगी। इससे 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो अपने टेलीपैथी जानने वाले वापस मिल जाएंगे, दूसरा वो हवास पर छा जाने वाला इतनी दूर हो जाएगा कि उसे दोबारा हासिल करना दुश्वार हो जाएगा। यूं एक मर्द की हुक्मरानी का खात्मा हो जाएगा। उसने इजी चेयर पर आराम से टेक लगाकर आंखें बंद कीं। सोनिया के लबो लहजे को याद किया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती हुई उसके दिमाग में पहुंची। उसने कहा, कोड वर्ड सुनाओ। वो बोली, सांस ना रोकना, मैं मरीना हूँ। वेलकम मरीना, मुझे ज़हीन लड़कियों पर बड़ा प्यार आता है। कहो कैसे आई हो? पारस का कोई मामला है? हाँ, ये सभी जानते हैं कि वो तुम्हारा लाडला है और तुम मेरी आइडियल हो। मैं तुम्हें बेटे की जुदाई का सदमा नहीं देना चाहती, एक समझौता करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहती हो? अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों की वापसी। तुम उनकी वापसी की शर्त पर पारस को रिहा करोगी? शराइत दुश्मनों के दरमियान तय पाते हैं। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। तुम दोस्त कैसे बन सकती हो जबकि मेरी बेटी के जैसी हो? ओह, ये तो मेरे लिए खुशी और फ़ख्र की बात है। मैं दिलो जान से तुम्हें अपनी माँ तस्लीम करती हूँ। दिलो जान से माँ कहती हो तो किसी शर्त के बगैर अपनी माँ को उसका बेटा दे दो। हाँ? वो गड़बड़ा गई, फिर हंसते हुए बोली, तुम बातों में भी चकरा देती हो। मैं भी जवाबन कह सकती हूँ कि मुझे बेटी समझती हो तो बेटी के मुल्क के टेलीपैथी जानने वालों को वापस कर दो। आखिर होई ना वही शर्त वाली बात। अभी छोटी सी उम्र में इतनी मक्कार हो कि माँ बनाकर कलेजा नोच लेती हो। यही अंदाज रहा तो आइंदा तजर्बात तुम्हारी मक्काराना जहानत को और चमकाएंगे। मेरी दुआ है कि तुम तभी उम्र तक सलामत रहो। मैं तुम्हारी ममता के लिए दवा लेकर आई हूँ
और तुम दुआओं से मुझे बहला रही हो। क्या पारस तुम्हारी कैद में रो रहा है? बिल्कुल नहीं। पत्थर क्या रोएगा? क्या वो बीमार है? पूरी तरह सेहतमंद है। क्या वो परेशान है? हरगिज़ नहीं। वो तो ऐसे मुतमईन है जैसे अपने बेडरूम में हो। जब वो मुतमईन है तो तुम क्यों परेशान हो? उसे अपने पास रखो। क्या कह रही हो? अपने बेटे को मेरी कैद में रखना चाहती हो? मरीना, मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम पारस की कैदी बन गई हो, उससे रिहाई हासिल करने के लिए मेरे पास आई हो। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।